Hello students, welcome to today's video classroom. Subject Computer Science, paper Programming in C++. Today topic Binary Operator Overloading. So in previous class we have studied what is operator overloading and how to overload a unary operator. Operator overloading means giving additional meaning to an existing operator. Giving additional meaning to an existing operator is called as a operator overloading. So to define additional meaning, we have to specify the function definition. That function is called as a operator function. So the operators are the unary operators or binary operators. Unary means if the operator performs operation on only single operand, that is unary operator. So minus a. Minus is a unary operator here because it will change the sign of the variable a. That's simple. A variable యొక్క value ఉంటుంది కదా, దీని యొక్క sign change చేస్తుంది. That's it. So next if you take a plus b, use here plus is a binary operator because it will perform the operation on two variables a and b. So here this plus is a binary operator. Simply the binary operator performs the operations on two operands. Unary operator performs the operation on a single operand. Okay, now we'll see how to overload these binary operators. So generally the binary operators can be overloaded with the operator function by defining as a member function or a friend of a class. Generally okay, friend of a class అనొచ్చు లేదా ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ అనొచ్చు. ఓకే, జనరల్గా ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ చేయాలంటే ఒక ఆపరేటర్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయాలి. ఆ ఆపరేటర్ ఫంక్షన్ని ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ అనొచ్చు, లేదా ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్గా డిఫైన్ చేయొచ్చు, లేదా మెంబర్ ఫంక్షన్గా డిఫైన్ చేయొచ్చు. నౌ విల్ సీ how to overload a binary operator as a member function. Binary operator overloading with member function. So binary operators overloaded by means of a member function take one explicit argument. The binary operator loading member function గా డిఫైన్ చేసింది అనుకోండి, it is a member function. Now plus is a operator, it is a member function. Automatically if it is a member function, the operation is performed on two operands. One is the object it is calling, another one is the object it takes as a parameter. ప్రతి మెంబర్ ఫంక్షన్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్తో కాల్ చేస్తాం కదా. ఎవ్రీ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఇన్వోక్డ్ విత్ ఇట్స్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే దాని ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్నటువంటి పారామీటర్స్ని, దాని ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్స్ వేరియబుల్స్ని, నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ ద వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకుంటుంది. ఆ ఆర్గ్యుమెంట్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ని రెండింటిని ఎడిషన్ కానీ సబ్స్ట్రాక్షన్ వాట్ ఎవర్ ద ఆపరేషన్ విల్ బి పెర్ఫార్మ్డ్ హియర్. So remember that every arithmetic binary operator will return a value. Every arithmetic binary operator must return a value. So minus ni manam arithmetic binary operator laga use cheyochu or unary operator laga use chestam. For example, only minus a, that will change the sign of a variable a minus b. It will subtract the values of b from a. ఏలో ఉన్న వాల్యూస్ ఏ నుండి బిని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఇది. Here a minus is a unary operator, here minus is a binary operator. Okay, all the arithmetic operatorsని binary operator యూజ్ చేసినప్పుడు that member function should return a వాల్యూని రిటర్న్ చేయాలి. వాల్యూ ఏ డేటా టైపు, క్లాస్ టైప్ అయి ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ ఫంక్షన్ ఏ క్లాస్ అయితే డిఫైన్ చేసినామో ఆ క్లాస్ టైప్ ఉంటుంది.
Let's see the example, we can understand easily. Let's see the C++ code. Here I define a class name called as a binary. There are the two variables a comma b. We are reading the function. Get data function will read the a comma b value. Display function will display the a comma b value. So here plus operator will find out the sum of two objects. So my assumption is that here binary is a class. Binary is a class. I declared three objects here. X is a one object, Y is an object, Z is another object. So these three are the objects of the binary class. Automatically the X contains the A value, B value. Y also contains the A value, B value. Z also contains the A value, A variable, B variable. Because these three are the objects of the binary class. Every object of these two variables. Okay, ఈ త్రీ కూడా బైనరీ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క బైనరీ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ these two members. Now my assumption is my task is here the values of variable a comma b in the object x and the object y added and stored in the z. That means I used to write like simply z is equal to x plus y. Z is equal to x plus y. ఆటోమేటిక్గా ఏం కావాలి, ఎక్స్ వేరియబుల్లో ఉన్నటువంటి ఎక్స్ ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్నటువంటి ఏ వేరియబుల్, వై ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్నటువంటి ఏ వేరియబుల్ రెండింటిని యాడ్ చేసి జెడ్ ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్నటువంటి ఏ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్నటువంటి బి వేరియబుల్, వై ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్నటువంటి బి వేరియబుల్ని రెండింటిని యాడ్ చేసి జెడ్ ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్నటువంటి బి వేరియబుల్లో స్టోర్ చేయాలి. అంటే దట్ మీన్స్ ఏ ద ప్లస్ ఆపరేటర్ మస్ట్ బిహేవ్ లైక్ అండ్ binary operation, addition operation on two integer variables. So generally x comma y comma z are the integer అనుకుంటే, ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్ అనుకుంటే డైరెక్ట్ z is equal to x plus y అని రాస్తాం. సిమిలర్లీ ఇక్కడ x comma y comma z are the not integers, they are not primitive types, they are the objects. అవి ప్రిమిటివ్ టైప్స్ కావు, అవి ఆబ్జెక్ట్స్. అవి సేమ్ అంటే ఇక్కడ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఏ విధంగా అయితే యాడ్ చేసామో ఆబ్జెక్ట్స్ని కూడా అదే విధంగా యాడ్ చేస్తున్నాము. ప్రిమిటివ్ టైప్స్ని ఏ విధంగా అయితే ఎడిషన్ చేసామో ఆబ్జెక్ట్స్ని కూడా అదే విధంగా ఎడిషన్ చేస్తున్నాము బై గివింగ్ అడిషనల్ మీనింగ్. Okay, so for that purpose I declared a class, binary class in that a comma b. So see here, plus is a operator function which is a member of a class here. Okay, let's see. And here created three objects b1, b2, b3. Create the three objects of the class binary. Here the statement b3 is equal to b1 plus b2. What it means that? So here it is a member function. So automatically this will be called like this. How to b3 is equal to b1 plus dot plus operator b2. Automatically compiler will be recognized like this. Yet see, this is an object, this is a function name, it is an argument. Right? We are calling a function, plus operator function with b1 object, and by we are passing the b2 object as an argument, and the plus function returns a value, that is a b3 object. చూడండి ఇక్కడ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఏముందన్నా, రిటర్న్ టైప్ ఏంది, బైనరీ. అంటే ఒక బైనరీ టైప్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఆటోమేటిక్గా ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముండాలి, బైనరీ క్లాస్ సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి b3. ఓకే, b1 ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ ఫంక్షన్ నేమ్ ప్లస్ b2. సో యువర్ ప్లస్ ఆపరేటర్ విల్ టేక్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్, బైనరీ ఆబ్జెక్ట్ వేరియబుల్ని తీసుకోవాలి. సో ఐమ్ టేకింగ్ ద బైనరీ ఆబ్జెక్ట్. b2 అంటే ఏంటిది, బైనరీ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. యాక్చువల్లీ విల్ రైట్ లైక్ దిస్, b3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు b1 ప్లస్ b2 అని రాస్తాము. బట్ కంపైలర్ విల్ బి ఇంటర్ప్రిటెడ్ లైక్ దిస్. కంపైలర్ ఈ విధంగా అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అన్నట్టు. సో దిస్ ఈజ్ ఎ బైనరీ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ విత్ మెంబర్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ బైనరీ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ విత్
సారీ ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్, నాట్ మెంబర్ ఫంక్షన్, ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్, ఇక్కడ తప్పు పడ్డది. బైనరీ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ విత్ ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్. సో here we'll define a operator function as a friend of the class. Friend of the class. Whenever you're defining the friend of the class, that function does not invoked with its class name, with its object name. So automatically we have to, that function will take two arguments. That function will take two arguments. Here when you are defining a operator function as a friend function, that friend function take two arguments and return a value. The returning value is common for the binary arithmetic operators. So but it will take the two arguments. So let's say C++ code as it is, but here only friend function definition is changing. Friend binary operator plus it will taking the two arguments. Okay, so here again same as it is process. Here plus operator is a operator function which is a friend of a class. The statement binary b1 b2 b3 creates three objects of the class. Here the statement b3 is equal to b1 plus 1 will be treated as a b3 is equal plus b1 b2. సో జనరల్గా ఏంటన్నా ఒక ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తామని జనరల్లీ సమ్ ఆఫ్ b1 కామా b2 ద సమ్ ఫంక్షన్ అండ్ వాల్యూ రిటర్న్ చేసింది అనుకోండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ b3. బట్ ప్లస్ సమ్ ప్లేస్లో మనం ఏమి యూజ్ చేస్తున్నాము ఆపరేటర్ నేమ్ ప్లస్. ఇప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది అది b3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ b1 కామా b2. కొద్ది కన్ఫ్యూజ్ అనిపిస్తుంది ఇక్కడ. ఈజ్ ఈక్వల్ టు తర్వాత ప్లస్ వచ్చిందంటే ఓకే మీనింగ్ ఇది వేరే ఆపరేటర్గా సార్ అనుకోవచ్చు, అట్లా అనుకోదు కాదు. ఇక్కడ b3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ప్లస్ b1 దిట్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ కాలింగ్ స్టేట్మెంట్. ఫంక్షన్ నేమ్ ఈజ్ ఎ ప్లస్ b1 comma b2 are the arguments. Okay, so this is a friend function operator overloading. In the examination point of view, we have to write here at least one thing. ఏదన్నా ఒకటి అంటే యాజ్ ఎ బైనరీ ఆపరేటర్ విత్ ఫ్రెండ్ విత్ మెంబర్ ఫంక్షన్ కానీ బైనరీ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ విత్ ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ ఏదైనా ఒక రాస్తే అయిపోతుంది. ఎగ్జామ్లో బైనరీ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ అని మెన్షన్ చేస్తాం. బట్ సింపుల్ రైట్ వాట్ ఈజ్ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అంటాడు. సో ఎట్ దట్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ వాట్ ఈజ్ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్. 20 మార్క్స్ ఒకటే క్వశ్చన్ అడిగిండు. వాట్ ఈజ్ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ రాయాలి, రూల్స్ ఫర్ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్, ఓకే యూనరీ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ ఎనీ వన్, బైనరీ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్లో ఎనీ వన్, అండ్ యూ కెన్ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్, ఐదర్ యూనరీ కానీ బైనరీ కానీ ఏదైనా ఒకటి రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకే నౌ లెట్స్ సీ ద example program of binary operator overloading. So same here, binary x comma y, binary ne class name define chesam, two variables x comma y icham, get data function. I am reading the x comma y values. Okay, I am displaying the x comma y values here, and I am defining a friend function, friend binary operator plus binary comma binary. This is a operator function. I am defining friend. యూనరీలోనేమో మెంబర్ ఫంక్షన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వడం జరిగింది, బైనరీలోనేమో ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. రైట్ యువర్ హోంవర్క్ ఏంటంటే మీకు ఈ ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ని మెంబర్ ఫంక్షన్ లాగా చేంజ్ చేయాలి. ఎలా చేంజ్ చేయాలో ట్రై చేయండి. ఓకే అగైన్ ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ ది మెంబర్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఇయర్ బైనరీ ఆపరేటర్. సో ప్లస్ ఇక్కడ స్కోప్ రిజల్యూషన్ ఆపరేటర్ రాలేదు ఎందుకు, హియర్ ఆపరేటర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఏ friend function. The friend function does not belongs to a class. It is only friend of the class but does not belongs to the class. So that don't write the scope resolution operator. It will take the two arguments, binary A, binary B. So how do we have to do? A లో ఉన్నటువంటి ఏలో ఏ ఆబ్జెక్ట్లో ఎక్స్ వాల్యూ ఉంటుంది, వై వాల్యూ ఉంటుంది. బి వేరియబుల్లో ఎక్స్ వాల్యూ ఉంది, వై వాల్యూ ఉంది. ఐఎమ్ టేకింగ్ ద బైనరీ టెంపరీ ఆపరేటర్. అగైన్ బైనరీ టీ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది, టీలో కూడా ఎక్స్ వాల్యూ ఉంటుంది, ఎక్స్ వేరియబుల్ ఉంటుంది, వై వేరియబుల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, టీ డాట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ డాట్ ఎక్స్ ప్లస్ బి డాట్ ఎక్స్. టీ డాట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ డాట్ ఎక్స్ ప్లస్ బి డాట్ ఎక్స్. అగైన్ టీ డాట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు
a dot y plus b dot y. Now, what is the return type of the plus operator here? Binary. So, I am returning a binary type variable here. T, returning a t variable. What is the t here? Binary type variable. Okay. Now, this is the operator function. The main function is binary a comma b comma c. So, first I am displaying the object A. I am reading the object A data. I am reading the object B data. So, A dot get data and B dot get data. Now, C is equal to A plus B. Simply C is equal to A plus B, and now C out sum of A comma B. See that we are displaying. Okay. So, let us see the execution of this program here. Same function, same program I given here. Binary x get data function, display function, operator function. So, binary a comma b. So, here what I am doing, main function కొద్దిగా చేంజ్ చేశాను ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏ రీడ్ చేశాను, అగైన్ ఆబ్జెక్ట్ బి రీడ్ చేశాను, నెక్స్ట్ సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, దెన్ అగైన్ మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ ఏ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను, ఆబ్జెక్ట్ బి డిస్ప్లే చేస్తున్నాను, ఆబ్జెక్ట్ సమ్ డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, run the program. This first object A, enter two numbers 45, 25, and object B, enter two numbers 15, 10. See, object A lo x value 45, y value 25, object B lo x value 15, y value 10. Now sum of A comma B, 45 plus 15, 45 plus 15, 60. Next 25 plus 10, 35. సో సింపుల్లీ సార్ వాట్ ఇట్ మీన్, ఇక్కడ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇక్కడ ఓన్లీ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయడానికి కోసం కాదు ఇక్కడ డిస్ప్లే. ద మెయిన్ ఈజ్ దట్ ద సి ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ ప్లస్ బి డియర్. సో జనరల్గా బిఫోర్ మనం రాసిన ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు ఏ కామా బి అనేది ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్. అది ఇంటీజర్ కావచ్చు, ఫ్లోట్ నెంబర్ కావచ్చు, ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్ కావచ్చు, ఫ్లోట్ నెంబర్ కావచ్చు. బట్ ఇక్కడ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బిలో ఏ కామా బి కామా సి ఆర్ నాట్ ద ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్. They are the user defined data types. That means user defined data types are behave like primitive data types. User defined data types kuda primitive data types laga behave chestunnai because of the concept of the operator overloading. That means the additional here, what is the meaning here? Operator overloading here giving additional meaning annam kada. What is the additional meaning here? The plus operator performs the addition operation on two objects. Addition operation performs the on two objects. A comma b are the objects. So before మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ చదువుకున్నప్పుడు ద ప్లస్ ఆపరేటర్ యాడ్స్ ఎనీ టూ వాల్యూస్, ఐదర్ ఇంటీజర్ వాల్యూస్ కావచ్చు, ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్ కానీ యాడ్ చేస్తుందని చెప్పుకున్నాం. మరి ఇక్కడ ఏం యాడ్ చేస్తుంది, టూ ఆబ్జెక్ట్స్ని యాడ్ చేస్తుంది. సో దిస్ అంటే ఇక్కడ సింపుల్గా మనం ఏదైతే ఆపరేటర్ ఉన్నదో సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి, సింపుల్ ఆర్ చిన్న ఆపరేటర్ అనేది మనం పెర్ఫార్మ్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్. సో దిస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో ప్రాక్టీస్ ద ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్, యూనరీ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్, బైనరీ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్. ఓకే, ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ గివ్ ద సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆన్ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్. ఏదైతే ప్రీవియస్లో ప్రోగ్రాంలో ల్యాబ్ క్వశ్చన్స్ పేపర్లలో ఏదైతే క్వశ్చన్స్ అడిగాడు, సమ్ ప్రోగ్రామ్ అడిగాడు, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ని కూడా ఓవర్లోడ్ చేయమని చెప్పాడు. ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో ఈరోజు మీకు హోంవర్క్ ఏంటంటే సేమ్ ఇదే ప్రోగ్రామ్ని ఈ ఫ్రంట్ ఫంక్షన్, ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం కూడా మీకు వాట్సాప్ పెట్టేశాను, ఓన్లీ ప్రోగ్రాము కాపీ పెట్టేశాను. మీరు సిఎక్స్ఎక్స్ డ్రైవ్లో ప్రాక్టీస్ చేయాలి. దెన్ ఈ ఫ్రంట్ ఫంక్షన్ని మెంబర్ ఫంక్షన్ లాగా చేంజ్ చేయాలి. ఫ్రంట్ ఫంక్షన్ని మెంబర్ ఫంక్షన్ లాగా చేంజ్ చేస్తూ రాయాలి. ఎలా రాయాలో ట్రై చేయండి. ఇక్కడ సింపుల్ ఎలా చేస్తాము, ఇక్కడ ఫ్రెండ్ రిమూవ్ చేస్తాము. ఓకే, ఇక్కడ ఫ్రెండ్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏం కావాలి, ఇక్కడ ఓన్లీ సింగిల్ వేరియబుల్ తీసుకోవాలి, సింగిల్ వేరియబుల్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఏం రావాలి మనకు, అప్పుడు ఇట్ ఈజ్ ఏ మెంబర్ ఫంక్షన్ కనుక బైనరీ స్కోప్ రిజల్యూషన్ ఆపరేటర్. దెన్ అగైన్ హియర్ ఆల్సో ఓన్లీ సింగిల్ వేరియబుల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది, బైనరీ టీ డైరెక్ట్
x plus a dot x, x plus a dot x, y plus a dot y. సార్ ఇక్కడ మనకు ఎక్స్ టీ ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్నటువంటి ఎక్స్ వేరియబుల్, ఏ ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్నటువంటి ఎక్స్ వేరియబుల్. మరి ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ ఏ వేరియబుల్ సార్? ఏ ఆబ్జెక్ట్ సంబంధించింది? సో ఇయర్ ప్లస్ ఈజ్ ఏ మెంబర్ ఫంక్షన్. సో మెంబర్ ఫంక్షన్కి సంబంధించినటువంటి ఆబ్జెక్ట్ని మెంబర్ ఫంక్షన్ కనుక ఈ ఆబ్జెక్ట్ దీన్ని ఎలా కాల్ చేస్తాం మనం? బై యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్. ఆ ఆబ్జెక్ట్ సంబంధించినటువంటి వేరియబుల్ అన్నట్టు, ఆబ్జెక్ట్ సంబంధించిన వేరియబుల్. ఓకే, సో ఇయర్ దిస్ విల్ బి ఇన్వోక్డ్. ఇది మెయిన్ ఫంక్షన్ సేమ్, మెయిన్ ఫంక్షన్ ఎలాంటి ప్రాసెస్ చేంజ్ కాదు, ఓన్లీ ఈ మెంబర్ ఫంక్షన్ అయితే ఆపరేటర్ ఫంక్షన్లో చేంజ్ అవుతుంది, ఈ హెడర్ ఫంక్షన్ యొక్క హెడర్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. సో మీకు ఐ గివెన్ ఇయర్, but try to write the total program and send to my personal number.